کلمے میں اپنے پیاس کا اظہار کیا، اور ہم اس کلمے میں کچھ اہم باتیں سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی؟ یسوع کو جو دوسری دفعہ پیش کی گئی والا سلکہ کون سا تھا؟ اسپنج اور زوفا کیا ہے؟ یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، اور کیوں کہا؟ دوسری دفعہ پیش کیے جانے والا سلکہ کیوں پی لیا؟ 5ویں کلمہ کے لیے میں بہن نائلہ عدیل کو دعوت دوں گی، وہ آئیں گی اور 5ویں کلمے کو بیان کریں گی۔ مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ آئے میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں یوحنا اس کا 19 باب 28ویں آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح نے اس کلمے میں اپنے پیاس کا اظہار کیا، اور ہم اس کلمے میں کچھ اہم باتیں سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی؟ یسوع کو جو دوسری دفعہ پیش کی گئی والا سلکہ کون سا تھا؟ اسپنج اور زوفا کیا ہے؟ یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، اور کیوں کہا؟ دوسری دفعہ پیش کیے جانے والا سلکہ کیوں پی لیا؟ جب پہلی دفعہ یسوع مسیح کو مہ دی گئی تو اس نے کیوں نہ پی؟ یسوع کو 2 دفعہ مہ دی گئی۔ پہلی مہ جو یسوع مسیح کو پیش کی گئی وہ صبح 9 بجے دی گئی، تقریباً سلیپ دینے سے پہلے، اور دوسری دفعہ جو مہ دی گئی وہ دوپہر 3 بجے موت سے تقریباً تھوڑی دیر پہلے دی گئی۔ اگر ہم دیکھیں متی اس کا 27 باب اس کی 33 اور 34 آیت تو اس میں لکھا ہے اس جگہ جو گلگت یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اگر ہم اسی طرح دیکھیں مرکز اس کا 15 باب اس کی 23 اور 34 آیت، وہ اس مقام گلگت پر لایا جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، مر مری ہوئی میں اس کو دینے لگے مگر اس نے نہ لی۔ دراصل یہ میں اس لیے دی جاتی تھی کہ جب مجرم کو سلیب پر چڑھا دیا جاتا تھا تو اس کی گدودگی کے لیے میں یوز ہوتی تھی۔ جب یسوع مسیح کو گلگت کے مقام پہ لایا گیا اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکے جاتے اس کو یہ مہ دی گئی۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو یروشلم میں ایک امیر عورتوں کا کچھ گروہ ہوتا تھا جس مہ کو اسپیشل طور پہ تیار کی جاتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں مثال اس کا 6 باب اس کی 31 آیت تو اس میں لکھا ہے شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے۔ اس ٹائم یسوع مسیح کی جان تلخ میں تھی، وہ تکلیف میں تھی، وہ انسان ہوتا ہوا اس تکلیف میں تھا، اس لیے یہ جو سپاہی تھے یہ مجرم کو مہ پلاتے تھے۔ یہ مہ جو پت ملی ہوئی تھی یہ کڑوے پتوں سے کڑوی جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی تھی، اور یہ جو مر ملی ہوئی مہ تھی یہ ایک گوند کی مانند ہوتی تھی، اور یہ جو مر ملی ہوئی مہ تھی یہ اس کا کام تھا کہ یہ جو مجرم کو جو تھا یہ گدودگی کرتی تھی، اس کو بے ہوشی میں لے جاتی تھی، اور اگر ہم اس کو دیکھا جائے میڈیکل طور پر تو یہ ایک اینستھیزیا کا کام کرتی تھی، اور یہ مجرم کو بے ہوش کر دیتی تھی، جس میں سپاہیوں کو مدد ملتی تھی تو وہ آسانی کے ساتھ مجرم کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک سکے تاکہ ان کو آسانی ہو سکے۔ لیکن جب یسوع مسیح نے اس مہ کو چکھا تو اس کو چکھ کر پینا نہ چاہا، کیونکہ خداوند اس آسانی کو نہیں چاہتا تھا۔ خدا شارٹ کٹ کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا، اسے اپنے باپ کے اس پیالے کو پینا تھا جس کا اس کے باپ نے اس کو حکم دیا، اور اس پیالے کو اس کڑوے پیالے کو پینے کو تھا جو یہ سپاہی نہیں جانتے تھے۔ یہ کڑوا پیالہ اس کو دے کر اس کی تکلیف کو بڑھانا چاہتے تھے، اس کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے خداوند نے اس مہ کو نہ پیا۔ اگر ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دوسری دفعہ جو سلکہ اس کو دیا گیا وہ کیا تھا؟
ये जो सिरका दूसरी दफा उसको दिया गया है, ये एक आम सिरका था। आए हमारे मेरे साथ आप देख सकते हैं लूका उसका 23 बाब उसका 36 और 37 आयत। सिपाही ने भी पास आकर और सिरका पेश कर उस पर ठट्ठा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ये वो उनको तलक लफ्जों में कह रहे थे, उसके मजाक उड़ाने के लिए कह रहे थे, उसको तंग करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह सुबह 9 बजे से 3 बजे के करीब टाइम हो चुका था और अभी तक उसने पानी नहीं मांगा था। लेकिन इंसान होते हुए उसका गला खुश्क हो रहा था, उसके पसली में नेज़ा लगने की वजह से उसके जिस्म में से पानी की कमी हो चुकी थी। और ये जो ये जो सिरका था, ये जड़ी बूटी और पानी से बनाया गया था। ये जो है जिस्म की नमकियात को पूरा करता था। ये जो था, ये जिस पानी में इसको मिक्स किया जाता था, अगर पानी में बदबू भी होती थी तो उसका एहसास नहीं होता था। ये एक आम सिरका बनाया जाता था जो सिपाही लोग इस्तेमाल करते थे ताकि इस मैल से वो अपने आप को ताजा दम कर सके। वो सारे दिन इसी को इस्तेमाल करते थे। और ये जो है एक आम सिपाही ने भाग कर आकर यीशु मसीह को देना चाहा ताकि उससे अपनी प्यास को बुझा सके। लेकिन जिंदा खुदा जो हमारा खुदा है, जब उसने ये वर्ड तकरीबन 3 बजे के करीब कहा कि यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो एक सिपाही ने भाग कर आकर उसको स्पंज के थ्रू उसको पानी उसके मुंह को लगाया। जब उसके मुंह को ये सिरका लगाया गया तो यीशु मसीह ने इसको पी लिया। और ये जो हमारा सवाल था कि दूसरी दफा जो उसको सिरका दिया गया उसने क्यों पिया, वो इसलिए पिया तो वो एक आम सिरका था। अब उसके जिस्म में कमजोरी हो चुकी थी, उसके पसली में नेज़ा लगने से उसकी जिस्म में नमकियात की कमी हो चुकी थी और ये महरूर नमकियात को पूरा करने वाला महरूर था। और ये अगर हम देखें तो ये जो स्पंज है ये क्या है? स्पंज जो है ये यहूदी सिपाहियों की किट का एक हिस्सा होता था। और जब स्लीप पर किसी को लटकाया जाता था तो वो किसी बर्तन से पानी नहीं पी सकता था, इसलिए उसको स्पंज पानी में डिप करके उसके मुंह को लगाया जाता था ताकि वो उसको चख कर अपनी प्यास को मिटा सके। और अगर हम देखें जूफा क्या चीज है? जूफा एक दरख्त की शाख है। जब बनी इसराइल की कौम में मिस्र के दौर में जब खुदा ने मौत के फरिश्ते को भेजा था ताकि वो मिस्र के प्लोटों को मार सके और इसराइल के प्लोटों को बचा सके, तब ये एक निशान था ताकि मिस्री इस जूफे के थ्रू अपने घर के चौखट पर बड़े का खून लगा सके। जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरे तो वो उसको देखकर उस इसराइल के घरानों को छोड़कर आगे जा सके। तो जो वहां पे ईमानदार सिपाही थे वो जूफा उसको ये जाहिर करता था कि वो उस जमाने में बड़े ने हमारी नजात दिलाई, उसकी कुर्बानी से हमारी नजात मिली जो पहले फसा के टाइम हुआ। लेकिन अब जो हमारा जिंदा खुदा है वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है और ये हमारा हकीकी हमारी कुर्बानी थी। अगर आप देखना चाहें तो आप ज़बूर 69 बाप और आयत 21 में देख सकते हैं, इन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दी और मेरी प्यास बुझाने को इन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये निविष्टा पूरा होना था क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कलाम को पूरा करने आया था और कलाम मुकद्दस में जो निविष्टे है उसको पूरा होना था क्योंकि खुदावंद इंसान भी था, कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी था। और खुदा यीशु मसीह जो हमारा कामिल खुदा है लेकिन उसे जिस्म लेके वो इस दुनिया में आया, इसलिए उसने प्यास को महसूस किया और जब उसको मैं दी गई तो उसने चख कर उसको पीना ना चाहा क्योंकि वो मैं थी। लेकिन जब उसको सिरका दिया गया जो एक आम महरूर था तो उसने उसको पिया क्योंकि उसके जिस्म में उसको इतनी एनर्जी की जरूरत थी। तो जो अगला कलमा बोलने वाला था, जो अगला उसे बोलने के लिए जोश चाहिए था, वो उसने अपना पी के गले को तर किया ताकि वो इस चीज का ऐलान कर सके कि तमाम हुआ। तो एज़ीज कलीसिया, हमारा जो नजात दहिंदा है हमें अपने उस जिंदा खुदा के पास आना है और आप भी मेरे साथ कह सकते हैं क्या खुदावन मैं दिल से तेरा तालिब हूँ और मेरी जिस्म खुश्क जमीन की तरह तेरी प्यासी है। हालेलुया।